देखो देखो जी अज असी प्रैस कॉन्फ्रेंस सद्दी आ ਉਹਦਾ मकसद की है कि एक ड्रामेबाज सीगा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, ਉਹਦੇ ਨਾਲ दूसरा ड्रामेबाज रल गया सरदार चरणजीत सिंह चन्नी। ये ਜਿਹੜੇ दोनों ड्रामेबाज ने ये पंजाब नूं मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुफर तोल रहे हैं। अज सवाल असी इस गल प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। पहला सवाल साडा ये है कि तुसी कह रहे हो कि असी ये स्पैशल असैंबली सैशन ਜਿਹੜੇ PPA ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं तो समझदा इक्को गल है कि ये कहना चाहते हैं कि असी तो करन नूं तैयार नहीं सी, जां सानूं सारियां पार्टियां ने कहा सी तां करके ये PPA दे जिहड़े एग्रीमेंट है ये रद्द कर रहे हैं। पहला सवाल ये उठदा कि जिहड़ा एग्रीमेंट कदे असैंबली विच पास नहीं होया, कदे असैंबली तो रैटीफाई नहीं होया, कदे असैंबली विच उस दी इशू नहीं उठी, उस नूं ये रद्द करन लई पंजाब दी असैंबली दा सैशन क्यों बुला रहा, इन्हां नूं दसना पऊगा। दूसरी गल जिहड़ी सब तो वड्डी गल है दूसरी ये है कि ये कह रहे हैं कि खेतीबाड़ी दे कानून है जिहड़े उन्हां नूं असीं रद्द करांगे। मैं अकाली दल वालों इस उन्हां नूं सीधा सवाल ये करदा कि चन्नी जी तुसी लीगली सेंटर दे बनाए हुए कानून स्टेट असैंबली रद्द नहीं कर सकती, क्यों तुसी लोकां नूं मिसलीड कर रहे हो? तुसी तुहाडी गौरमेंट ने इसे गौरमेंट ने जिहदे जा चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह सी, तुसी कैबिनेट मिनिस्टर सी, तुहाडी सरकार ने ऑलरेडी एक असैंबली विच रेजोल्यूशन पास किया कि गौरमेंट पंजाब असैंबली कानूनां नूं रद्द कर दी है, नाल ही ये कानूनां विच अमेंडमेंट करती, कानून एक्सैप्ट कर ले। हुण सब तो इंटरस्टिंग गल जिहड़ी चन्नी ने कीती आ वो ये कीती है, जिहड़ी ओहदी चन्नी साहब दी वीडियो वायरल हुई है कि वो राजेवाल नाल गल कर रहे हैं मोबाइल ते राजेवाल साहब नूं कह रहे हैं कि दसो तुसीं की चाहुंदे हो, असीं जो तुसीं चाहुंदे हो कर दोगे। ते राजेवाल साहब ने पुछया कि अगे जो कीता सी वो की कीता सी तुसीं? ते चन्नी साहब कहंदे आ उदों सानूं अफसरां ने कानून रद्द नहीं सी करन दित्ते, ये कह के सानू डरा लिया सी कि जे तुसी कानून रद्द किते तां सेंटर गौरमेंट तुहाडी गौरमेंट तोड़ देगी। हुण बड़ा सवाल सीधा उठदा कि की चन्नी साहब इस गल नूं पब्लिक करनगे कि वो किहड़े अफसर सी जिन्हां ने इन्हां नूं डराया, ते जद उन्हां ने डराया उदों कौन कौन बैठे सी उत्थे, की मजबूरी सी गौरमेंट दी कि उन्हां ने उस वेले रद्द नहीं कीते। मैं एको गल कहनी चाहुंदा कि ये हुण दो ड्रामेबाज इकट्ठे होकर एक दूजे नूं नीवां दिखाउण लई, एक दूजे नूं नीवां दिखाउण लई ये सारे ड्रामे रच रहे ने। हुण पहला सवाल है कि इन्हां ने अपने इस सैशन विच ये भी मता रखिया, एजेंडा रखिया कि जी जिहड़े BSF की लिमिट वधाई है वो असीं असैंबली विच पास करांगे रद्द करन लई। मैं समझदा कि ना तो इन्हों आप नहीं कानून की हालत पता, जे इन्हों पता तो समझते नहीं कि लोगों का गुमराह करना इन्होंने ठेका ले लिया। मैं एको सवाल करदा कि असैंबली विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कीती हुई नोटिफिकेशन ये रद्द कर सकते, उसका जवाब नहीं। ये की कर सकते हैं? ये केवल एको गल कर सकते हैं, वो की है कि कैबिनेट मीट होवे, कैबिनेट मीट ये डिसीजन लवे कि जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन किया असीं उहनूं पंजाब विच इंप्लीमेंट नहीं करांगे। यही गल इन्हां नूं करनी पऊगी खेती कानूनां बारे कि कैबिनेट डिसीजन लवे कि जिहड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर लॉ बनाए है उन्हां नूं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विल नॉट इंप्लीमेंट इन स्टेट ऑफ पंजाब। तीसरी गल जे इन्हां ने एग्रीमेंट जिहड़े रद्द करने ने
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ PPA ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਿੰਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਦੀ ਲਿਮਿਟ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ ਏਰੀਆ। ਅਸੀਂ BSF ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ? ਹੁਣ 15 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਇਟ, ਹੈਗੇ ਖਰਚੋ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਲ ਆਊਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਿੰਪਲ ਫਾਲ ਆਊਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜੂ। ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਲਈ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ DA ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ DA ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ 3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ PPA ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਓਨੈਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹2.86 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਪੈਸਟ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵੇ ਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਵਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ 2007 ਵਿੱਚ PPA ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਵਰਕ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ? ਜਦ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਫਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਨੱਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ DGP ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ, 50 ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇੰਜਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ ਥਾਣੇ 3 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈਣੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਐਕਸਰੇ ਹੋਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਰ ਪਾਟੇ, ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਏ, ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ GVK ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਡ ਪਾਵਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟੀਫਾਈਬਲ। ਜਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੌਣ ਕਰਨ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਆਹ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ 99,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣ ਨੇ ਲਿਖਤਾ 3300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਕਿੱਥੇ 3300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ 99,000 ਕਰੋੜ? ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਈਵਨ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਇਨਵੈਸਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਰਜੀਮ ਇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਉਹਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਏ ਗਏ। ਕੀ ਉਹ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕਿਲਰ? ਦੇਖੋ ਵਕੀਲ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਡਰਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਡਰਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਬਾਊਂਡ ਟੂ ਟਰੀਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਅੰਡਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਲ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਲੀਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਆਰ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਵਾਸ਼ ਦਿਸ ਡਰਟੀ ਲਿਨਨ ਇਨ ਪਬਲਿਕ? ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੀਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। he can sit and attend the proceedings of Vidhan Sabha and Solicitor General in the Parliament, but can't vote. ਤੇ ਉਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਾਓ ਤੇ DGP ਹਿਲਾਓ। ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰਦੀਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਨ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਿਓ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ, ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨਹਰਡ ਇਨ ਲੀਗਲ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ because of ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਡੀ not honest investigation। ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਫੈਰਿਸ਼ ਪੋਲ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਨ ਦੀ ਆਫਿਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਢੀਠਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 3 ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਸ਼ਗਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ PP ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੋਟਿਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 4 ਸਟੇ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਚਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਚਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਨਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ PP ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸੇ ਬਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ AG ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। AG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ AG ਨੂੰ ਅਟਰੈਂਸਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਜਦ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਮੈਚੁਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਡੌਗਸ ਲਈ ਚਲੇ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪਈ? ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ, 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰੋ। 10 ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ 5 ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ,
90% ਵਹੀਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਕਰਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡੀਜ਼ਲ 1/3 ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਲੰਟਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੈਸਚਰ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਜਸਟ ਐਂਟਰਡ ਦੀ CM ਹਾਊਸ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਧਮਾਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਨੋ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ, ਫਸਟ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੈਸ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਇਹ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਹਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਵਣ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਰਸ ਆਫ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੀਪਲ ਆ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਾਈਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਕਿਲਿੰਗ ਏ ਪੀਪਲ who have no wrong, committed no wrong। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਂਟ ਆਨਰ ਹਿਮ। ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੋਰ ਜੀ ਕੋਈ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ 100% ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਵਧਾਏ, ਘਟਾਏ ਰੇਟ, ਸਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ 3-3, 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਸਟੀਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰਨਗੇ? ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ 100% ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਫॉर ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।